کروں گا. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, 12:30 قریب ہو چکے ہیں اور ظہر کا وقت ہو جائے گا. اس لیے میں گزارش کروں گا عالی مرتبت حضرت مولانا تبریز عالم صاحب آرگنائزر دارالقضا اور تفہیم شریعت کمیٹی دہلی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے جو ہدایتیں آج کے لیے جامعہ صادقیہ کو اور اس علاقے کے لوگوں کو ملی ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے رکھیں. یہ جلسہ نہیں بلکہ میٹنگ ہے. یہ یاد رکھیں, آج کا یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ میٹنگ ہے, مشورے کی میٹنگ ہے. اور انشاءاللہ اس مشورے میں خیر ہوگا, برکتیں نازل ہوں گی اور انشاءاللہ قبولیت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. حضرت تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يحكم بما فاولئک هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں, جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے کئی بار یہ بات آ چکی ہے, دراصل آج کی یہ میٹنگ رکھی گئی ہے کہ اس علاقے میں دارالقضا کے قیام کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں ایک مشاورتی نشست ہے کہ دارالقضا کے قیام کے سلسلے میں دارالقضا کیا ہے, نظام قضا کی شرعی اہمیت اور ضرورت کیا ہے, اور اس ملک میں مسلم پرسنل بورڈ کی جو دارالقضا کی تحریک ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر اس کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے ایک نشست رکھی گئی. یہ طلبہ سے بات کر رہے ہیں, میرا گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھیج دیجیے, ان کا وقت ہو چکا کھانے پینے کا اور ان کا کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ان کو تعداد بڑھانی ہے. ذمہ داروں سے اصل بات کرنی ہے تو ذمہ داری رہیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. طلبہ کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بھی, بڑے بچے رک سکتے ہیں, چھوٹے بچے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ایک فطرت قرآن کریم میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. سب سے زیادہ جھگڑا انسان کرتا ہے. انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت میں اللہ نے جھگڑا رکھا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں کئی انسانوں کی فطرت میں کہا گیا کہ انسان کیا جو ہے جاہل ہے, ظلومن جہولا, کہ یہ بہت ظالم ہے, جاہل ہے, نادان ہے. کہیں انسانی فطرت کو اللہ نے بیان کیا تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ جلد باز ہے. تو انسان جہاں پہ رہیں گے, جب انسان ایک کلچر, ایک معاشرے, ایک سوسائٹی میں وہ رہیں گے تو انسانی فطرت کا اور انسانی نیچر کا حصہ اللہ نے رکھا کہ اس کا سوبھاؤ یہی بنایا کہ وہ جھگڑا کرے گا. اختلاف ہونا, انسانوں کے بیچ, مسلمانوں کے بیچ اختلاف ہونا, جھگڑے ہونا, یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے. ایک اچھا ایمان والا, بہت ہی نماز روزے کا پرہیزگار, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا, اس کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. اختلاف اس کے بھی اختلاف اور جھگڑے ہو سکتے ہیں. ان اختلاف اور جھگڑوں کا ایمان سے ٹکراؤ نہیں ہے. ایمان والے کا بھی جھگڑا اور اختلاف ہوگا کیونکہ جھگڑا اور اختلاف اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا. لیکن ان اختلاف اور جھگڑوں کو حل کیسے کریں گے, اس کا سولوشن کہاں سے لائیں گے, ان ڈسپیوٹ کو ڈیسائیڈ کیسے کریں گے, ان کا فیصلہ کہاں سے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان کا تقاضا اب شروع ہوتا ہے. جھگڑا ہونا یہ ایمان کے خلاف نہیں, لیکن جھگڑے کو حل کیسے کر رہے ہیں, یہاں ایمان کا امتحان ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو، مسلمان کا کوئی آپس میں ٹکراؤ ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کا ہو، چاہے وہ شوہر بیوی کا ہو، چاہے وہ بھائی بھائی کا ہو، کسی کا بھی، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے ہو، اگر آپس میں اختلاف اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان اختلاف اور جھگڑوں کو حل کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا. ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں اولو الامر یعنی حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی چیز کے بارے میں، عربی کا جو جملہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ شیئن استعمال کیا، یعنی عربی کا ایک ایسا جملہ لفظ استعمال کیا جو چاہے وہ جھگڑا چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی ٹائپ کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم جھگڑ پڑو، تمہارے بیچ اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے اور اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی اللہ اور شریعت کا حکم معلوم کرو کہ شریعت کے مطابق کون صحیح کون غلط. اللہ کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم کو اللہ پر اور قیامت پر یقین ہے تو. اللہ نے شرط بعد میں بتائی، یعنی اگر آپ اپنے جھگڑے اور اختلافات کو شریعت کے مطابق تب حل کراؤ گے جب تمہیں اللہ پر اور قیامت پر یقین ہوگا. یعنی اگر اللہ پر اور قیامت، اگر جھگڑا شریعت کے مطابق حل نہیں کرا رہے ہو تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ آپ کو اللہ پر اور قیامت پر یقین نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اور واضح طور پہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ کہتا ہے قسم کھا کے کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کہنے کے لیے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی بات کیسے بھی انداز میں کہے وہ ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ماننا فرض ہے. اس کو اپنی بات کو مضبوطی سے کہنے کے لیے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کی ضرورت تو ہم انسانوں کو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں ہے، اس پر اپنی بات میں اعتماد اور قوت پیدا کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. قسم کی ضرورت انسانوں کو، اللہ کو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اہمیت کو، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ اے محمد عربی آپ کے رب کی قسم، وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں. تین شرط اللہ لگاتا ہے کہ اگر یہ تین شرطیں نہیں ہیں تو وہ ایمان والا نہیں. پہلی شرط حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان مسئلوں میں جن میں جھگڑا ہوا اس میں آپ کو یعنی شریعت کو اپنا حکم، اپنا جج، اپنا فیصل، اپنا آربیٹریٹر نہ بنائے. جو انسان، جو مسلمان اپنے جھگڑوں میں شریعت کو اپنا جج، اپنا قاضی، اپنا حکم، اپنا ثالث، اپنا پنچ تسلیم نہ کرے، اللہ کہتا ہے کہ اے محمد عربی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا پیارے الفاظ میں کہا فیما شجر بینہم، اس جگہ پہ شریعت کو ماننا ہے جس میں جھگڑا ہوا. جہاں جھگڑا نہیں ہے وہاں تو دعوت دی گئی، دعوت پہ جا کر کے سنت کے مطابق دعوت کھانا تو بہت ایزی کام، بہت آسان. وہاں سنت کے جتنے کا سارے مطابقات کے کام فالو کر لے، دعوت کھانے کو ملے، وہاں کون سا مسئلہ ہے. لیکن جہاں اللہ کہہ رہے جہاں جھگڑا ہو رہا وہاں شریعت فالو کرو. جھگڑے میں کیا ہوگا؟ کہیں ناک کا مسئلہ ہوگا، کہیں پگڑی کا مسئلہ ہوگا، کہیں کچھ اپنے مفادات ٹکرا رہے ہوں گے، یعنی اپنا کچھ نہ کچھ دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہوگا.
تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں اپنے دنیاوی مفادات، اپنی انا، اپنی پگڑی، اپنی ناک کا مسئلہ بن رہا ہو، وہاں پہ بھی اگر کوئی شریعت کو اپنا حکم، اپنا جج اور اپنا فیصل نہ مانے، تو اپنا نیادھیش نہ مانے، اللہ کہتا ہے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اپنا مسئلہ لے کر کے گئے قاضی صاحب کے پاس، پیش کر دیا، قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، تو کیا اتنے سے ایمان کافی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، صرف پیش کر دینا، اپنے جھگڑے کو قاضی کے سامنے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے پیش کر دینا صرف اتنا کافی نہیں، اللہ دوسری شرط لگتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اب جو شریعت کا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل میں کسی طرح کی کدورت اور نفرت اور کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر قاضی کا فیصلہ سنتا ہے، قرآن و حدیث کا فیصلہ سنا، اور فیصلہ سننے کے بعد وہ بات دل میں آتا کہ ارے یار ملا جی لوگ تو ایسے بیٹھے کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے اور آج کے دور میں کون شریعت مانتا ہے، کون آج کے دور میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس طرح کی باتیں اگر دل میں آتی ہیں، اگر اس فیصلے کو، شرعی فیصلے کو لے کر کے پیشانی پہ شکن محسوس ہوتی ہے، تو اللہ قسم کھا کے کہتا ہے ایسا انسان مومن نہیں ہے، فلا وربک لا یؤمنون، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ تیسری شرط اللہ لگاتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جو بھی شریعت کا فیصلہ آئے، چاہے وہ اپنے فیور میں ہو چاہے اپنے اگینسٹ ہو، اس کو خوشی خوشی تسلیم کر لے، کیونکہ اللہ اور اس کے حکم رسول کی ہدایتوں کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے۔ اگر شریعت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ وہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھ، اس سے اندازہ ان آیتوں سے لگتا ہے، اور کئی ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کو حل کرنے کا کیا پروسیس ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی کی۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں ایک ہی بات کہی ہے، اس کو ایمان کی شرائط میں ذکر کیا ہے۔ کس چیز کو؟ اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کرانا، شرعی فیصلے لینا، یہ ایمان کا حصہ قرار دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، جن کے دلوں دماغ میں یہ ہے، جو یہ اپنے ان کے دلوں میں یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ نے استعمال کیا کیا، یزعمون، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے حرکتیں ہیں یتحاکمون الی الطاغوت، جب جھگڑا ہوتا ہے تو اپنا جج اپنا فیصلہ کسی غیر شرعی طریقے پہ کراتے ہیں، طاغوت کے اپنے فیصلے کراتے ہیں، یعنی جو اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل نہ کرائے، اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، یعنی حقیقت میں ایمان والے وہ نہیں ہو سکتے، وہ ان کا صرف یہ گمان ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ان احادیث اور ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ جہاں پہ بھی رہے، جب بھی وہ ایمان والا کہیں پہ بھی رہے گا، اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کرائے۔ اسی لیے اس ملک عزیز میں، ہندوستان میں اسلام مسلمانوں کی حکومت بعد میں آئی، لیکن دارالقضا اور اسلامی عدالت جس کو کہتے ہیں، دارالقضا یا شرعی نظام انصاف جو ہے، اس کا سسٹم ہندوستان میں پہلے آیا۔ سب سے پہلے مسلمان کیرلا اور گجرات کے یہ جو سمندری علاقے ہیں یہاں پہ آئے اور آباد ہو گئے، تو ان مسلمانوں جب وہاں مسلمان رہنے لگے اور مسلمانوں کا سماج بڑھا، تو اگرچہ حکومت ہندو راجاؤں کی، ہندو بادشاہوں کی تھی، لیکن اس دور میں بھی جب مسلمانوں کے اختلاف اور جھگڑے ہوتے تھے تو وہاں ان کا فیصلہ ایک مسلم قاضی کرتا تھا۔ گجرات کے علاقوں میں ان کی تقرری اس زمانے میں ان کا اپائنٹمنٹ قاضی نہیں بلکہ ماہر کے نام سے ہوتا تھا۔ جب دارالقضا کے نظام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا،
ایک وشلوچن مدان نامی ایک ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ لوگ الگ عدالت چلا رہے ہیں, اس کو بین کیا جائے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب پوری اپنی جواب داخل کیا, اس میں پوری ہسٹری دکھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک مسلمان کسی نہ کسی شکل میں اپنے یہاں اس نظام کو, شرعی انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو جب مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی, ہندو راجا مہاراجا تھے, اس دور میں یعنی جو ہے دوسری صدی ہجری میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی جو ہے صحابہ یہاں تشریف لانے لگے. کیرلا میں بہت سارے صحابہ کی قبریں موجود ہیں. کیرلا میں ایک تابعی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار موجود ہے کاسرگوڑ میں. وہاں وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب آئے تو انہوں نے وہاں پر جمعہ کی نمازیں قائم کرائیں, اور اس زمانے میں انہوں نے نظام قضا یعنی شرعی نظام انصاف جہاں مسلمان اپنے جھگڑوں کو حل کرا سکے. چنانچہ اس دور میں ان کے ایک صاحبزادے قاضی ہوا کرتے تھے, تو وہ تو تابعی ہیں, اور اسلامی حکومت جو پہلے قائم ہوئی ہے وہ تو بہت بعد میں جا کر کے ہوئی ہے, چوتھی پانچویں صدی ہجری کے بعد جا کر کے قائم ہوئی ہے. تو اسلام مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں بعد میں قائم ہوئی, لیکن یہ نظام پہلے قائم ہوا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جہاں پہ بھی رہیں ان کا اپنا جھگڑا, اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنے جھگڑے حل کرائیں. اسی لیے مفتیان کرام نے, علماء کرام نے نظام قضا کے قیام کو فرض کفایہ قرار دیا. یعنی جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اگر کسی کا انتقال ہوا اور بغیر جنازے کے تدفین کر دی گئی کیونکہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, تو پورے علاقے کے مسلمان جتنے ہیں سب کے سب گنہگار. لیکن اگر چند لوگوں نے نماز قائم کر لے, وہ نماز پڑھ کر کے تدفین کی, تو سب کے سب بری ہو جائیں گے. اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شرعی نظام انصاف کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کسی علاقے میں ایسا کوئی نظام ہے ہی نہیں اور مسلمان اپنے خالص شرعی مسئلوں کو بھی غیر شرعی طور پر حل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں نظام نہ ہونے کی وجہ سے, تو پورے علاقے کے تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے ایک فرض کفایہ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے. البتہ اگر ایک نظام قائم ہو گیا, پھر کوئی کہتا ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہم وہاں جائیں گے, ہم کہیں اور سے فیصلہ کرائیں گے, تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. پورے علاقے کے ذمہ داران جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں. تو علماء کرام نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا. تو شرعی اہمیت اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک نظام قضا کا قائم کرنا, دارالقضا کا قائم کرنا کتنا ضروری ہے. دوسری چیز ہے کہ ایک اس کی ضرورت پڑ جاتی, کبھی کبھی اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوتا. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ ایک قاضی ہونا ہو. جیسے ایک لڑکی, اسلام میں ایک کسی لڑکی کا نکاح ہوا تو نکاح سے آزادی کے کیا راستے ہیں؟ شوہر کا انتقال ہو جائے, لڑکی آزاد ہو جاتی ہے, دوسری شادی کر سکتی ہے. شوہر نے طلاق دے دی یا لڑکی نے خلا کا مطالبہ کیا اور وہ خلا کا مطالبہ شوہر نے قبول کر لیا, تب بھی لڑکی آزاد ہو جائے گی. لیکن تیسرا راستہ ہے کہ شرعی طور پر اس کا نکاح کسی قاضی نے, شرعی قاضی نے, خود ساختہ قاضی یا نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں کہہ رہے, شرعی قاضی نے اس کا نکاح توڑ دیا ہو, فسخ کر دیا ہو, یا پھر مجلس جو شرعی پنچایت ہوتی ہے وہ اس نے نکاح ختم کیا ہو, تب وہ آزاد ہوگا. اب صورتحال ایسی ہوتی ہے, میں میوات کے علاقے میں, دلی سے متصل پورا علاقہ ہے میوات کا, وہاں پہ ایک مرتبہ گیا تو ایک بچی کے والد مجھ سے ملے, ان کی 2 بیٹیاں تھیں. دونوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا کہ شادی کر دی. شادی کے بعد کچھ مسئلہ ہوا, لڑکا کہہ رہا نہ تو طلاق دوں گا نہ لے جاؤں گا, تجھے سڑا کے رکھ دوں گا, نہ تجھے لے جاؤں گا نہ طلاق دوں گا, تجھے سڑا کے رکھ دوں گا.
ऐसा बहुत से वाकयात आपके इलाके में भी मिलेंगे, ना शौहर ले जा रहा है ना तलाक दे रहा है, बेचारी पड़ी हुई है। या ऐसा होता है कि यहां से महाराजगंज से गया लड़का मुंबई कमाने और उसके बाद वापस नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा कि वो जिंदा है या मर गया, जिंदा है या मर गया। या इस तरह के वाकयात होते हैं। आज के जमाने में कभी कभी लड़का तलाक देना भी चाहता है, लेकिन वकील से मशवरा करता, कहता भाई जेल चले जाओगे, तलाक मत देना। तो ना तलाक दे रहा है ना तो ले जा रहा है। अब ये बच्ची जो बैठी है, जिसका शौहर ना तलाक दे रहा है ना ले जा रहा है, वो क्या करे? तो हमने उसका एक ही रास्ता है कि उस इलाके में अगर निज़ाम कज़ा कायम है, वो शरई काजी के पास अपनी एप्लीकेशन देगी। काजी साहब का जो शरई ज़ाब्ता है पूरी कार्रवाई करके अगर वो निकाह खत्म कर देते हैं तो वो लड़की आजाद हो जाएगी, चाहे शौहर तलाक दे या ना दे, शौहर तलाक दे या ना दे। तो हम जब मेवात पहुंचे तो यही मसला उनको बताया एक जलसे में। तो मुझसे अकेले मिलने आए कि हजरत मेरी दो बेटियां, दोनों के साथ ये था, लड़का ना ले जा रहा था ना तलाक दे रहा था, हम कई साल तक क्या बैठे रहे, 4-5 साल हो गए, हमने उनकी दूसरी शादी कर दी। पहली तलाक हुई नहीं, दूसरी शादी कर दी। अब बताइए दूसरा निकाह तो होगा नहीं, क्योंकि या तो तलाक हो या खुला हो या काजी निकाह खत्म कर रहा हो, निकाह तोड़ रहा हो, डिसॉल्व कर रहा हो। अगर डिसॉल्व नहीं किया काजी ने तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। जाहिर सी बात है उन दोनों बच्चियों का निकाह क्या होगा, हुआ नहीं, जिंदगी भर के लिए जिना कर रही होगी। जब ये वाकयात हमें मिले तो उस इलाके का एक बहुत बड़ा इदारा है, मीर खेड़ला एक जगह का नाम है भरतपुर में, वहाँ बहुत बड़ा इदारा, 2000 बच्चे रहते हैं। मौलाना राशिद साहब जो राजस्थान के जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनके पास गया। मैं कहा हज़रत आज के इलाके में बच्चियों के ये हालात हैं, अब ये बच्चियां अगर जिंदगी भर के लिए ज़िना करेंगी तो कयामत में अल्लाह ताला तो आपसे पूछेगा कि मेरी शरीयत को नाफिज करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो बच्चियां जो गांव देहात की हैं, जो नहीं जा सकती कहीं पे, वो अपने झगड़ों को नहीं हल करा सकती, अगर उनके लिए कोई ऐसा निजाम और ऐसा सिस्टम नहीं है तो उनके लिए उस इलाके के उलमा, इम्मा और जो समाजी जिम्मेदारान है या दौलतमंद लोग हैं, अल्लाह उनसे कयामत में तो जरूर पूछेगा। बहरहाल उन्होंने उसी वक्त मैंने उनसे बात जब रखी, उन्होंने फौरन कहा कि दारुल क़ज़ा का जो पूरा निज़ाम है उसके मुताबिक हम यहाँ पे काजी की तकरीर करेंगे, जो भी अखराजात हैं हम बर्दाश्त करेंगे। 2019 में उनके यहाँ दारुल क़ज़ा कायम किया और अभी हम चंद महीने पहले, 2 महीना पहले उनके यहाँ गए थे। तो कोरोना में दारुल क़ज़ा बंद होने के बाद भी उनके यहाँ सालाना तकरीबन 200 से ज़ायद मामले आते हैं और अब तक 700-800 मुकदमे उन्होंने इस तरह के हल किए, क्योंकि ये वो इलाके की जरूरत थी। तो दारुल क़ज़ा इस वक्त जो है जरूरी हो जाता। अभी मैं बकरीद के बाद जोधपुर गया तो आपको हैरत होगी, हमें लोगों को सोचना चाहिए कि उन बच्चियों को ये समझ में नहीं आया तो वहां किसी ने बता दिया, वो बच्चियां जाकर के मुर्तद हो गई, देवी माता की पूजा शुरू कर दी ताकि हमारा निकाह खत्म हो जाए। निकाह खत्म करने के लिए वो मुर्तद हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई निजाम नहीं था। तो या तो वो अपना ईमान गंवाती हैं या अपनी इज्जत व आबरू यानी जिना में पड़ती हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई वकील साहब मिलेंगे, कहेंगे नहीं कोर्ट में केस करते हैं, अभी हो जाएगा। आप जाकर के कोर्ट में एक मुकदमा जब दायर होता है, फैसला कब होता है उसके एक रिपोर्ट ले लीजिएगा। मुसलमानों के लिए एक कानून है कोर्ट में, 1939 का रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट एक मंजूर है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, इन सबकी कोशिशों से ये पास हुआ था कानून अंग्रेजों के ज़माने में कि अगर किसी के कोई खातून अपना मुस्लिम लड़की अपना निकाह तोड़वाना चाहे तो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। लेकिन वहां 2 परेशानी है। नंबर 1, पहली परेशानी ये आती है कि अगर कोई गैर मुस्लिम जज मुसलमान का निकाह तोड़े तो वो शरअन नहीं टूटेगा, सिर्फ कानूनन टूटेगा।
हाँ मुसलमान जज हो तो दोनों तरह से टूट जाएगा। इसीलिए जब वो बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में तो उस वक्त काजी एक्ट भी पास हो था, लेकिन मुस्लिम लीग की मुखालफत की वजह से काजी एक्ट पास नहीं हो सका था और ये फस्खे निकाह वाला कानून पास हो सका था। बहरहाल तो ये दुश्वारी। दूसरी दुश्वारी कि हमारे मुल्की अदालतों में जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, उनकी वजह से फैसला आने में इतना वक्त लगता है कि जब तक लड़की की उम्र ही खत्म हो चुकी होती है। एक मर्तबा मैं गोवा गया। गोवा के एक यहाँ गोवा में एक जो हाई कोर्ट की बेंच है, मुंबई हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट के जज साहब के यहाँ हमारे नाश्ते की दावत थी। मैं था, साथ में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी थे और उस वक्त जो है यूपी के एडवोकेट जनरल थे जफरयाब जिलानी साहब। हम 3 लोग थे, गए हुए थे, तो वह पूरे वक्त के साथ उनके यहाँ नाश्ते की दावत पे गए। तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा हमने एक लड़की का, उसने डिवोर्स मांगा था अपने शौहर से, तो हमने डिक्री दी, डिवोर्स डिक्लेयर किया, तलाक उसको दी। कहा जिस वक्त तलाक का जजमेंट मैंने सुनाया वो खातून वहीं कोर्ट में रोने लगी। कहती है जज साहब ये एप्लीकेशन डिवोर्स जो हमने मांगा है, ये एप्लीकेशन मैंने आज से 24 साल पहले दायर की थी, अब तलाक लेके करूं तो क्या करूं। यानी जिस दिन तलाक के मुतालबे के लिए कोर्ट में गई, फैसला आया कितने दिनों के बाद, 24 साल के बाद। अगर 28-30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, तलाक मिलते मिलते उसकी उम्र 45-50 साल हो गई, अब वो क्या करे। एक दिल्ली में वाकया था, 1989-90 में उसकी शादी होती है और 2-3 साल में ही झगड़ा शुरू होता है। दोनों शौहर बीवी अलग रहने लगे, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। मुकदमा चला, फिर मुकदमा चलते चलते हाई कोर्ट ने उसको फास्ट ट्रैक अदालत के हवाले किया, तब जाकर के 2017 में जाकर के उनका डिवोर्स डिक्लेयर हुआ। 89 की शादी है, 2017 में डिवोर्स मिल रहा है लड़की को कि अब तुम दोनों आजाद हो, अपनी शादी दूसरी जगह कर सकते हो। यानी पूरी, अगर जमीन जायदाद का मुकदमा है तो हो सकता है दादा परदादा का मुकदमा हम आज तक लड़ते रहे, लेकिन एक बच्ची का मसला है, अगर वो मुकदमा कोर्ट में चला गया और इतने लंबे अरसे 15 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं, कोई भी, मैं वकील नहीं हूं लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि एक वकील आए, मैं लड़के की तरफ से पैरवी करूंगा और कम से कम 10 साल तो खींच जाएगा। 10 साल मुकदमा खींचना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो 10 साल तो मुकदमा आराम से खींच जाएंगे। अगर एक लड़की को 10 साल के बाद तलाक मिलती भी है तो शरई होगी कि नहीं होगी वो बात अलग है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर भी मिलती है तो बच्ची करेगी क्या। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है, यह लड़की को जिना की तरफ जाती है, कैरेक्टर उसके ऊपर होते हैं, उसके वालिदैन परेशान होते हैं, या फिर उसके साथ जो वो इर्तिदाद की तरफ जाती है। तो ऐसे हालात में निज़ामे कज़ा एक अहम जरूरी चीज हो जाती है, एक अहम और जरूरी चीज हो जाती है। और दूसरी चीज यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कयाम 1972 में अमल में आया। 1985 में इस मुल्क का एक मशहूर वाकया, एक फैसला आया, शाहबानो का केस। शाहबानो का केस दरअसल में शाहबानो एक इंदौर की रहने वाली एक खातून थी। उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा किया था, उन्होंने तलाक दे दी थी, तलाक के बाद मेंटेनेंस मांगा था। तो शाहबानो के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि अगर तलाक दे दिया तब भी शौहर को खर्च देना पड़ेगा जब तक कि वो औरत का इंतकाल ना हो जाए या वो दूसरी शादी ना कर दे, तब तक जो है खर्च देना पड़ेगा। और उसकी दलील उन्होंने कुरान करीम में एक है, मताउन बिल मारूफ, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हिदायत दी है, मर्दों को कहा, ये अखलाकी तालीम दी कि जब आप बीवी को तलाक दे रहे हो तो उसके हुकूक जो कुछ है, महर वगैरह अदा कर दो। लेकिन जैसे हमारे यहाँ रवाज है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को रुखसत करते वक्त कुछ उसको रुखसताना देते हैं, नजराना पेश करते हैं, कुछ उसको इकराम करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा जब बीवी आपके घर से रुखसत हो रही है तो चूंकि अब उसको कुछ इकरामिये के तौर पर कुछ मताउन बिल मारूफ, कुछ पैसा दो। उस मताउन बिल मारूफ की जो तारीफ इन्होंने, जो उसको उन्होंने आगे चल करके उसकी परिभाषा बयान की, तो कहा लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने उसको एक इकरामिया, एक गिफ्ट के तौर पर कहा था कि मताउन बिल मारूफ दो। बहरहाल वो मसला हुआ
फिर 1986 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जब कलकत्ता में सालाना जलसा हुआ, मीटिंग हुई, तो वहां हमारे सारे अकाबरीन मौजूद थे। उन लोगों ने ये तय किया कि आज कोर्ट को शरीयत के खिलाफ फैसला करने का जो मौका मिला, जितने मुकदमात में कुरान और हदीस के खिलाफ फैसले आए, चाहे वो शाबानो का केस है या उससे पहले एक फैसला जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ जस्टिस बैरुल इस्लाम का था, उनका फैसला हो, या बाद में चल करके आया शमीम आरा का केस है, दानियाल लतीफी का केस है, या शबनम हाशमी वाला केस है, ये जो मुकदमात हैं, जितने मुकदमात हैं, इसमें कोर्ट ने शरीयत के खिलाफ फैसला दिया। शरीयत ने कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला दिया। शरीयत को तोड़ने की, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला देने की जो कोशिश की या फैसला दिया, उसका मौका किसने दिया? शाबानो भी तो मुसलमान थी, शमीम आरा भी मुसलमान, दानियाल लतीफी भी मुसलमान, बाद में शबाना भी मुसलमान, या जो और सारे मुकदमात हुए सब तो मुसलमान लेके गए। जब मुसलमानों ने अपना खालिस कुरानी और शरई मसला जज के सामने रखा कि इसमें शरीयत के मुताबिक फैसला कीजिए, जो हमारे फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली झगड़े होते हैं, जिनको हम आइली मसला मैटर कहते हैं, या खानदानी मसला कहते हैं, या पारिवारिक कानून कहते हैं, या फैमिली लॉ कहते हैं। हमारे जितने फैमिली लॉ हैं, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 70% मसाइल डायरेक्ट कुरान में। आपको नमाज के मसाइल तफसील के साथ कुरान में नहीं मिलेंगे, हदीस शरीफ में मिलेंगे। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, नमाज कायम करो। कैसे पढ़ना है? कहा हमारे नबी को देख लेना। और इसी तरीके से रोजे के मसाइल आपको कुरान में इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। रोजे में सिर्फ रोजा कायम करना, रोजा रखने का हुक्म है। हज का ज्यादा मसाइल कुरान में नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से ज़कात के ज्यादा मसाइल सिर्फ एक इजमाली हुक्म है, उसकी तफसीलात अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। लेकिन जब मसला आता है निकाह का, तो अल्लाह कहता है निकाह के तमाम अहकामात अल्लाह ने कुरान में तकरीबन बयान किए। निकाह से पहले का मरहला, निकाह किससे होगा किससे नहीं होगा, पूरी आयत पढ़ डालिए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये पूरी आयत है जिसमें किससे निकाह हराम है, किससे निकाह हलाल है, ये पूरी तफसील बयान की। बल्कि इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ कानून बताया, निकाह के मसाइल के जो अखलाकी तालीम है, जो कानून का दर्जा नहीं रखते, कि शौहर बीवी हो तो आपस में मनमुटाव तो होगा, झगड़ा होगा, तब क्या करोगे? तो अल्लाह ने कहा कि उनको क्या फहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वाली जो आयत है कि अगर वो जो है वो नाफरमानी करे तो उनको जो प्यार से समझाओ, फिर प्यार से ना समझे तो डांटो, अगर डांटने से ना समझे तो उनका बेड अलग करो, बेड भी अलग करने से न समझे तो एक मर्तबा हल्की सी तंबीह करो, उससे भी ना समझ में आए तो घर वालों को बीच में डालो, ताकि शौहर बीवी के झगड़े वहीं खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहली, कि अगर उसके बाद भी नहीं हल होते हैं तब इस तरह मसले हल करो। यानी शौहर बीवी के बीच जिंदगी गुजारने की जो अखलाकी तालीम है वो भी अल्लाह ने कुरान करीम में बयान की। फिर भी निभाया नहीं हुआ, तलाक हो गई, खुला हो गया, तो उसके लिए महर का हुक्म है, इद्दत का हुक्म है। इद्दत की जितनी शक्लें हैं सारी शक्ल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी। तो फैमिली लॉ जो है, आइली मसाइल 70% कुरान में है। अगर किसी एक में हमने शरीयत के खिलाफ फैसला आया और हमने उसको दिल से कबूल कर लिया, या हमने शरीयत को छोड़ करके उस गैर शरई फैसले को लेने के लिए चले गए, तो हम किसके मुखालिफ होंगे? हम मुनकिर होंगे कुरान के। सिर्फ किसी एक कानून के मुखालिफ नहीं, ये कोई इज्तिहादी मसला नहीं, इसमें किसी मसलक का झगड़ा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट हुक्म कुरान से साबित है। अगर हमने उसके खिलाफ किसी को तस्लीम कर लिया तो ये सीधे कुरान का इनकार होगा। और अगर कुरान के किसी एक हरफ का मैं इनकार कर दूं तो क्या मेरा ईमान या मेरी नमाजें, मेरे तहज्जुद या मेरे अस्कार कोई काम आएंगे? जाहिर से तो मुसलमान ही नहीं। जब 3 तलाक का इशू खड़ा हुआ, लोग ये कहते थे अरे मुल्लाओं की दुकान बंद हो जाए, तो हम कहते थे कि मुल्ला की दुकान नहीं, ये मुसलमानों के ईमान का मसला है। क्यों?
کیونکہ قرآن کریم نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں، شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا نہیں حلال، قانون آ گیا کہ حلال۔ تو جو چیز قرآن نے حرام کیا اس کو حلال کوئی کر دے اور کوئی مسلمان اس کو تسلیم کر لے تو مسلمان باقی رہے گا۔ حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے کچھ مسئلہ ہوا تو کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ شہد حلال ہے، کھانا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی تھے، وہ اگر کسی چیز کو حرام کر لیتے تو دوسرے کے لیے بھی حرام ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا لی، اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ قسم نہیں کھاتے، غالباً وہاں عہد کر لیا تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ آپ جو ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے؟ لما تحرم ما احل اللہ بہ، کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو حرام اللہ نے جس کو حلال یا حرام کیا ہے اس کو تبدیل کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ تو آج کا کوئی قانون بن جائے یا کوئی فیصلہ آ جائے جس میں ڈائریکٹ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے یا نصوص صریح نصوص کی مخالفت ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور شریعت کے جو آئلی مسائل ہیں 70% قرآن میں ہیں، بات اور جھگڑے کو حل کرا سکے۔ یہ اس کی اہمیت اور ضرورت اس سے ہے، باقی اور کسی موقع پہ تفصیلات اس کی جو ہوں گی انشاءاللہ وہ واضح کی جائیں گی۔ اب ایک آخری چیز جو مجھے بیان کرنی تھی کہ کسی علاقے میں جب مسلم پرسنل بورڈ کا دارالقضاء قائم ہوتا ہے تو وہ اس کے طریقے کیا ہیں اور بورڈ کے دارالقضاء کا نظام چلتا کیسے، اس کا پورا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ دارالقضاء قائم کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے سے لوگ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کی خدمت میں درخواست بھیجیں۔ درخواست کسی ایک آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ 100-150 لوگوں کی دستخط کے ساتھ پورے علاقے کی طرف سے کہ ہمارے علاقے میں نظام قضا کی قاضی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد دارالقضاء وہاں سے مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے انکوائری اور جائزے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور شرعی نظام انصاف ہے یا نہیں، مسلمانوں کو نظام قضا کی ضرورت ہے یا نہیں، وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ اگر کام چل رہا ہے نہیں ضرورت ہے تو بورڈ اختلاف پیدا نہیں کرتا، بورڈ اختلاف سے بچتا ہے۔ اگر وہاں کوئی نظام پہلے سے چل رہا ہے کسی چاہے وہ جمعیت علماء ہند کے تحت ہو یا کیسے بھی ہو تو ہم اس کو جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، الگ سے کوئی ایک نظام دینا نہیں چاہتے، اور اس کے آفس وغیرہ کا نظم ہوتا ہے۔ پھر قاضی کی تقرری ہوتی ہے۔ قاضی کون ہوگا؟ قاضی کوئی عام مولوی یا مفتی کو ہم قاضی نہیں بناتے، چونکہ یہ کام جو ہے قضا کا کام یہ بہت ہی نازک کام ہے، اور آج کے دور میں تو اس کا نزاکت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہماری کوئی سی بھی فائل اٹھا کر کے یہاں قاضی صاحب نے فیصلہ کیا وہاں کورٹ میں چیلنج ہو گئی۔ تو ہمارے دارالقضاء کی جو فائلنگ اور جو طریقہ کار، اس کا بیان لکھنے کا طریقہ یا اس کے فیصلہ لکھنے کا طریقہ یا جو ایگریمنٹ بنانے کا طریقہ ہے وہ عدالتوں سے میچ کھاتا ہوا رہے اور اس کے جتنے انصاف کے بنیادی اصول ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ ان سب کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ قاضی کو پہلے ہم ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو ہم پٹنہ بھیجتے ہیں۔ پٹنہ میں چونکہ 100 سال پرانا نظام قضا ہے جہاں تقریباً ڈیلی 5 مقدمے سنے جاتے ہیں اور 50,000 سے زائد وہاں پرانی فائلیں ہیں جس کو پڑھ کر کے لوگ سیکھتے ہیں، تو اس نظام پہلے ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اگر اس آدمی کو پھر کسی علاقے کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ دارالقضاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ آفس بنی ہے، اس آفس میں قاضی صاحب ڈیلی بیٹھیں گے اور قاضی صاحب کے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے، اپلیکیشن دینے میں لڑکے یعنی شوہر اگر ہے وہ 3 چیزوں کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے، بیوی آ نہیں رہی ہے اس کو لانے کے لیے، یا بچے کی کسٹڈی کے لیے، یا جو ہے وراثت وغیرہ کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ، اس کے لیے جو ہے دارالقضاء میں اپلیکیشن دیتے ہیں۔
लड़कियां हैं, कभी कभी शौहर तलाक दे करके मुकर जाता है और गवाह नहीं होते, या गवाह है लेकिन तलाक दे के इनकार कर गया, तो तहकीक तलाक के लिए, तहकीक निकाह के लिए मुतालबा तलाक या मुतालबा खुला या मुतालबा फस्खे निकाह, निकाह तोड़ने का मुतालबा करने के लिए, बच्चों की कस्टडी का मुतालबा करने के लिए, या इसी तरीके से बच्चे के पालती है, अगर तलाक के बाद भी बच्चा उसके पास है, बच्चे को पालने की मजदूरी चाहती है वो, उसके लिए, या इसी तरीके से उसको अपने शौहर से मेंटेनेंस नफा वगैरह चाहिए, अभी शौहर के साथ है, निकाह में बाकी है, खर्चा नहीं अदा हो रहा, तो उसके लिए, इन सब मसाइल के लिए लड़की दरखास्त देती है। जब कोई एप्लीकेशन आता है, मौसूल होती है, उस एप्लीकेशन की कॉपी और एक उसके साथ इत्तला लगा करके काजी साहब उस लड़के को भेजते हैं कि ये आपकी बीवी की डिमांड है, आप आकर के जवाब दो। अगर जवाब नहीं देता है तो फिर काजी साहब उस इलाके के इमाम साहब या उस गांव के प्रधान को या और ऐसे समाजी जिम्मेदारान को कहते हैं कि इस आदमी को खबर करो कि उसकी बीवी ये चाह रही है। अगर आ गया तो ठीक है, काजी को सिर्फ इतना तहकीक करनी होती है कि उस तक खबर पहुंच जाए, अनजाने में ना रहे, उस तक खबर पहुंच गई तो काजी साहब आगे कार्रवाई करते हैं। दोनों फरीक आ जाते हैं, दोनों को काजी साहब पहले काउंसलिंग करके समझाते हैं कि दोनों एक साथ रहें। दोनों एक साथ नहीं रहते हैं तो काजी साहब कोशिश करेंगे कि लड़की को उसके हुकूक, महर, इज्जत, खर्च और दहेज वगैरह की वापसी करा करके तलाक करा दी जाए। तो उस पर भी एग्रीमेंट नहीं बन पाता तो काजी साहब खुला की कार्रवाई करते हैं। खुला भी नहीं हो पाता तो काजी साहब दोनों के बयानात लेते हैं, गवाहों के बयान लेंगे, जिरह करेंगे, सारे बयान तफसील से लेने के बाद काजी साहब फैसला सुनाएंगे। काजी के फैसले के बाद अगर फैसले से कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो वो वही काजी को दोबारा सुनने की रिव्यू पिटीशन, जिसको कहते हैं नजर सानी की, दरखास्त दे। अगर उसमें भी काजी साहब ने अपना फैसला बाकी रखा तो 90 दिन के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर के नाम एक एप्लीकेशन भेज दे कि ये फैसला है, इसमें काजी साहब ने फला फला जगह गलती कर दी है। तो दिल्ली से दूसरा काजी आता है, फिर उस मसले को सुनता है कि काजी से वाकई में चूक हो गई है कि नहीं, या तो इस तरीके से पूरा ये निजाम चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल और आसाम के इलाके, चूंकि वहाँ इमारत बहुत मजबूत है, वहाँ पुराने दारुल चल रहे हैं, तो उन इलाकों में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दारुल कायम नहीं करता। बकिया पूरे मुल्क में दारुल कायम कर रहा है। इस वक्त बोर्ड के 87 दारुल चल रहे हैं, 87। और हैरत होगी कि हमारे दारुल जो इतने मजबूत निजाम से चल रहे हैं। मैं अभी पिछले साल आर्जी तौर पर टोंक, एक वो राजस्थान में एक जगह है टोंक में मैं काजी बन करके जाता हुए गया था, तो वहाँ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम के, वो भी टोंक के जो इससे पहले चेयरमैन थे भाजपा का, उसके सगे चचा ने आकर के कहा फला मुसलमान है, उसने जो है मुझसे कर्ज लिया था, उसका इंतकाल हो गया, उसके वो बच्चे वापस नहीं कर रहे। मैंने उससे कहा भाई आपने सूदी कर्ज दिया था, हमारे यहाँ सूदी कर्ज के नहीं होता, मूलधन की वापसी शरीयत के मुताबिक अगर चाहते हो तो एप्लीकेशन दो। तो हमने मूलधन के मुताबिक, उसने लिखा उस बक्के भाजपा के आरएसएस वाले ने कि शरीयत के मुताबिक मेरा मूलधन वापस करा दिया जाए। एप्लीकेशन दी, बहरहाल हमने उसको जैसे उस मामले को हल कराया और उसका वापस कराया। नागपुर के करीब भंडारा एक जगह है, भंडारा में तो हिंदू जो है शौहर बीवी आ गए कि हम कोर्ट में लड़ते लड़ते परेशान हो गए, काजी साहब आप फैसला करते, हम आपका फैसला मानेंगे। उसकी वजह बुनियादी होती है कि जो निजामे कज़ा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चलाता है, उसकी शरई और कानूनी हर चीज से उसकी बड़ी ही बहुत ही मुनज़्ज़म होता है। काजियों की हर हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है, वकीलों के साथ उनका होता है, हर साल में एक मरतबा उनकी इंक्वायरी होती है, उनकी फाइलें चेक होती हैं, तो इस और उनको ट्रेनिंग करके बिठाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से एक एतमाद बहाल होता है। काजी की कोई शिकायत पहुंच जाती है तो उसकी फौरन इंक्वायरी आ जाती है। तो एक सिस्टम होने की वजह से लोगों का एतमाद उस पर रहता है और लोग दारुल क़ज़ा की तरफ आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फैसले को भी लोग मानते और तस्लीम करते हैं, इसके निज़ाम के मुनज़्ज़म और मजबूत और सिस्टमेटिक होने की वजह से। इस अपने यूपी में भी तकरीबन 20 दारुल क़ज़ा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हैं,
लेकिन हमारा मशरकी यूपी जो है, मशरकी यूपी में गोरखपुर में काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने काजी वलीउल्लाह साहब को काजी बनाया था। कुछ दिनों तक तो उनका बहुत अच्छा काम रहा, लेकिन फिर वो रिटायर हो गए और उसके बाद जो वक्त तो बहुत ज़ईफ हो गए। इससे पहले जो है बकरीद के करीब हम आए थे तो हमने सफ़र किया था। जी जी, तो काजी जो है, काजी जो वलीउल्लाह साहब थे, अभी मैंने दोबारा वहाँ शुरू करने के लिए वहाँ कोशिश की। मौलाना अब्दुल्ला साहब थे और डॉक्टर ताबिश और वहाँ जो अंजुमन इस्लामिया के सदर इस वक्त प्रिंसिपल हैं, तो बेग साहब, रफीउल्लाह बेग साहब, उन लोगों से मुलाकातें की कि इस निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से सही से चलाया जाए, क्योंकि ये कोई ओहदा नहीं, ना कोई ऐसा दफ्तर है जिसकी हम दफ्तर की मंजूरी दे दें। जैसे आज है कि दफ्तर कायम होगा, कोर्ट का, दारुल कज़ा का, ऐसे दफ्तर कायम नहीं होता जब तक काजी की तकर्रुरी ना हो, दफ्तर का कायम नहीं। अभी की जो आज की मीटिंग है कि आगे हम दारुल कज़ा कायम कैसे करें, तो दारुल कज़ा के लिए काजी की तकर्रुरी और मामूली शरई बुनियाद पर भी और इंतजामी बुनियाद पे ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर के इख्तियार में होती है, क्योंकि शरई काजी उन ममालिक में जहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, उसमें अल्लामा शामी यही लिखते हैं कि वो ममालिक जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत नहीं, जैसे कुर्तुबा और उंदुलुस उनके ज़माने में, तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि ऐसे ममालिक में ज़रूरी है मुसलमान अपना किसी को अमीर बना लें, वो अमीर उनका काजी मुकर्रर करे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सदर हैं वो तमाम मसलक शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सबके लोग, नुमाइंदा लोग मिलके उनका इंतखाब करते हैं। तो उनकी हैसियत, मैंने वो जो किताबचा दिया है मौलाना को, उसमें इस वक्त कई बड़े इदारों के फतावे भी लिखे हैं, तो वो फतावा जमा किया गया है। तो उसमें यही है कि इस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर की जो हैसियत होगी वो अमीर की हैसियत होगी। वो जिसको काजी बनाएंगे वो शरई काजी कहलाएगा। वो अगर निकाह फस्क करता है तो उसका निकाह फस्क हो जाएगा, या जमीयत उलमा हिंद के जरिए जो शरई पंचायत चलती है उसके जरिए अगर महकमा शरिया के जरिए निकाह फस्क हुआ तब भी निकाह फस्क हो जाएगा। वो फतावे हमने जो है जमा करके इनको दिए हैं। तो बहरहाल बोर्ड के जो जिम्मेदार है कि शरई और कानूनी, अगर उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे, अभी जयपुर में हुआ, जयपुर हाई कोर्ट में 2 मुकदमा चैलेंज हुआ, फैसला, हम वहाँ पे हाजिर हुए, पूरी फाइल पेश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काजी के जितने फैसले हुए हैं, कई सारे हाई कोर्ट के लेवल तक गए, आज तक काजी के फैसले को कभी किसी कोर्ट ने बदला नहीं है, वही फैसला बाकी रहता है अब तक। और उसकी बुनियादी वजह ये रही, उसकी बुनियादी वजह रही कि हमने जो फाइलिंग की थी उसका सिस्टम बहुत अच्छा था। उसका सिस्टम असल में यह है कि जब ये सिस्टम 1921 में मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये निज़ाम कायम किया था, तो अपने एक दोस्त से फाइलिंग का सिस्टम पूछा था, और उनके वो दोस्त उस अंग्रेजों के ज़माने में हाई कोर्ट के जज थे, तो जो हाई कोर्ट की फाइलिंग का लेवल था उसी लेवल पे रखा गया। तो बसा औकात बहुत सी जगहों पे, जैसे भोपाल दारुल कज़ा पे बैन लगा, या मक्का मस्जिद चेन्नई में दारुल कज़ा चल रहा था, वहां मद्रास के हाई कोर्ट ने बैन लगाया। तो बैन लगाने की वजह सिर्फ गैर शरई होना नहीं था, बैन लगाने की वजह से कि उनके कागजात उस तरीके से मुरतब नहीं थे, कागज उतना ट्रेंड नहीं था। शरई तौर पर फैसला सही है, लेकिन लिखना, उसके फाइलें तरतीब देना, उसके काम को सही ढंग से करना, वो सही अगर नहीं है तो उनको खाप पंचायत मान करके वो उस पर बैन लगा देते। तो इसलिए एक बड़ा जरूरी काम होता है कि उसको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के दारुल कज़ा या बिहार, उड़ीसा, झारखंड के जो इमारत शरिया के दारुल कज़ा हैं, इन दारुल कज़ाओं की फाइलें जब भी गई तो कोर्ट ने हमेशा उस फैसले को बाकी रखा, अभी तक तो नहीं बदला। और 2014 से मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, कई सारे मुकदमात को मैं खुद हाई कोर्ट में देखा हूँ। पहले मशरकी दिल्ली का मैं काजी था, मेरा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट गया, लेकिन मेरे फैसले को भी हाई कोर्ट ने बाकी रखा, उसको कलअदम नहीं करार दिया, उसी फैसले को बाकी रखा। तो एक सिस्टम भी होता है। तो बोर्ड अपना कानूनी और शरई जिम्मेदारी बोर्ड लेता है, लेकिन आज तक आपने कभी बोर्ड का कोई सफीर आते हुए नहीं देखा होगा, ना कहीं सुना होगा कि बोर्ड चंदे के लिए किसी सफीर को भेजा। तो बोर्ड चूंकि एक वफाक है, सारे मुसलमानों का एक इज्तिमा है, तो उसका माली निज़ाम में कोई ऐसा चंदा और वो ज़कात वगैरह का नहीं होता। तो जो काजी की तनख्वाह या ऑफिस वगैरह के अखराजात होते हैं
وہ مقامی لوگوں کے ذمہ ڈالا جائے۔ اس کے لیے بورڈ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے میں ایک کمیٹی بنا دی جائے، وہ کمیٹی کے لوگ اس کا چندے کے ذریعہ تعاون کے ذریعہ اس دارالقضا کا نظام چلائے، اور اسی طریقے سے یا کسی ادارے میں اگر ہے تو قاضی صاحب 4 گھنٹے دارالقضا کا کام کریں گے، 2-3 گھنٹہ وہ تدریس وغیرہ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے دارالقضا کے قیام کی اس طرح ہے، لیکن مالی ذمہ داری مقامی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اگر آفس کا نظام اور مالیات کا نظم ہو جاتا ہے پھر قاضی کی تقرری کا مرحلہ آتا ہے۔ تو اس سے پہلے بورڈ کی یہی ہوتی ہے، بورڈ کی طرف سے اگر اس علاقے میں دارالقضا قائم ہوگا تو اس کے لیے کہ یہاں سے ذمہ داران ایک درخواست پہلے بھیجیں گے مسلم پرسنل بورڈ کی صدر کی خدمت میں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کی نوعیت کی وضاحت کریں، اور وضاحت کے بعد وہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ نظام قضا کی ضرورت ہے، قاضی کی تقرری یہاں پہ فرما دی جائے، ہم اس کے تمام بورڈ کی ہدایتوں کے پابند رہیں گے اور یہاں کی مقامی ساری ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ قاضی کون ہوگا؟ یہ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہی طے کریں گے۔ علاقے سے ہم پہلے کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آس پاس سے علاقے کے چونکہ یہاں کا قاضی ہوگا تو یہاں کے حالات سے واقف ہوگا، لیکن وہ تربیت یافتہ اس علاقے کا کوئی قاضی ملتا ہے تو اسی کو بناتے ہیں۔ قاضی کوئی کتنا بڑا کوئی عہدیدار ہو، کوئی عالم ہو، ہم اس کو قاضی تب تک نہیں بناتے جب تک کہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو۔ دوسری چیز ہے قاضی کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگتی ہیں، جیسے جو قاضی ہوگا وہ اپنے حلقہ قضا میں، مہاراج گنج کا قاضی مہاراج گنج میں کسی مدرسے یا مدرسے میں ہے وہ دارالقضا، لیکن وہ مدرسے کے لیے چندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کسی سے چندہ لے گا تو کل کسی کے فیصلے میں جانبداری بھی کر دے گا یا اس پہ پریشر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مقامی جو کمیٹی یا ادارہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قاضی کے کام میں دخل اندازی کوئی نہیں کرے گا۔ قاضی کے کسی کام سے شکایت ہے تو سیدھے دفتر کو بتاؤ کہ قاضی صاحب کی یہ شکایت آ رہی ہے، دفتر اس کو ہینڈل کرے گا۔ کسی مقدمے میں مقامی جس مدرسے میں ہوتا ہے مدرسے کے محتمل بھی یہ نہیں کہہ سکتے قاضی صاحب یہ ہمارے جاننے والے ہیں۔ میں اس مشرقی دہلی میں قاضی تھا، محتمم صاحب کی اسی مدرسے میں جس میں دارالقضا کا آفس تھا، محتمم صاحب کی بیٹی کا مسئلہ میرے پاس آیا تو دفتر دارالقضا کے آفس میں جب محتمم صاحب آئے تو جو لوگ آئے تھے سب کے لیے چائے منگائی۔ میں نے کہا حضرت آج آپ اپنی چائے اپنے دفتر میں پیجیے، ہمارے یہاں نہیں چل سکتا، آپ اپنے دفتر میں جائیے، دارالقضا میں نہیں ہو سکتا، اور آج کی چائے جب تک آپ کی بیٹی کا معاملہ حل نہیں ہو سکتا تب تک میری تنخواہ کے علاوہ میں آپ سے کوئی چائے پانی نہیں پی سکتا، آپ برائے مہربانی ہے۔ تو محتمم صاحب کو وہاں سے واپس کرنا پڑا۔ تو قاضی پہ اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، اسی لیے جو ہے نظام قضا، کیونکہ اللہ ایک حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قول ہے کہ قاضی جو ہے قضا کا کام کتنا اہم ہے کہ من کلی القضا فقد ذبح بغیر سکین، جس کو قاضی بنایا گیا وہ ایسے جیسے اس کو مردار دھوتی چھوری سے ذبح کر دیا۔ اس کا کام بڑا نازک ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ اور قاضی کا میرے سامنے ایک معاملہ آیا، میں مولوی آدمی لیکن مجھے جا کر کے میڈیکل کی آدھی پڑھائی کرنی پڑے، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میرے ہسبینڈ کو HPV کی بیماری ہے، اور HPV کی بیماری تب ہوتی ہے جب جو ہے ہسبینڈ کئی ساری طوائف سے ریلیشن بناتا ہو، پروسٹیٹیوٹ سے ہو، اور اس کی وجہ سے لڑکی کو HPV یعنی کینسر سے ریلیٹڈ دانے ہو جاتے ہیں جس میں کیمیو تھراپی کرانی پڑتی ہے۔ تو اب HPV ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے مجھے خود وہاں کئی سارے ڈاکٹر سے اور اس سے ملنے کے لیے پڑھنے کے لیے جانا پڑا، پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے تب پھر ہم نے فیصلہ لکھا کہ اس بیماری میں کیا بیماری ہے کہ نہیں ہے، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ تو قاضی کا جو کام ہے وہ اس کو تہ تک پہنچنا ہوتا ہے، مفتی کا کام تو اتنا ہوتا ہے سوال جیسا ہے جواب اسے لکھ دو، لیکن قاضی میں جو ہے تو وہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، اس کو جرح کرنی پڑتی ہے۔ تو قضا کا کام بہت نازک ہے، قاضی کو اس لیے ہم بہت آزاد رکھتے ہیں، قاضی پہ کوئی مقامی پریشر نہیں ڈالنے دیتے ہیں، اور اگر اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو مسلم پرسنل بورڈ بالکل اس بات کا خواہاں نہیں ہوتا کہ ہمارے دارالقضاؤں کی تعداد بڑھ جائے، تعداد بڑھانے کی کوشش میں ہم بالکل نہیں۔ جہاں پہ کام ہوگا صحیح ڈھنگ سے ہے، نہیں کام صحیح، اگر کوئی شکایتیں ملی تو ہم بند کر دیتے ہیں۔ جس دارالقضا میں میں تھا بعد میں دشواریاں آئی، وہ مشرقی دہلی کا دارالقضا بند کر دیا گیا۔ اس وقت دلی میں ایک دارالقضا ہے، ممبئی میں 10 دارالقضا ہے، پونا میں ایک بڑے صدر عالم تھے ہیں ابھی
उनकी कुछ ऐसी शिकायतें आई, काजी थे तो हमने बैन किया, फिर उन्होंने कहा हमारे मदरसे में दारुल क़ज़ा दे दो। हमने कहा नहीं, आपके मदरसे के साथ भी कुछ मसाइल है, हम दारुल क़ज़ा वहां नहीं दे सकते। हम दूसरी जगह कायम होगा तो ठीक चलेगा, तो सही ढंग से चलेगा, क्योंकि ये अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने का मसला है। और काजी के बारे में फुक़हा लिखते हैं कि काजी जो जब दस्तखत करता है तो अल्लाह का नायब बन करके दस्तखत करता है, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन जो है वो अल्लाह है, उसका नायब बन करके काजी दस्तखत करता है। तो काजी का दर्जा बहुत ऊंचा है, कज़ा का काम बहुत अहम है। इसलिए अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अदलु साकिन खैरुम मिन सित्तीना क्या लफ्ज़ बोल रहा हूं कि 1 घंटे 1 साल का इंसाफ कायम करना 70 साल की इबादत से बेहतर है। 60 साल या 70 साल, 2 रिवायतें हैं। इसीलिए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ कायम करने की अहमियत को बतलाने के लिए कहा कि जुमा के खुतबे में शामिल करवाया हुआ है, जो हमारा हर जुमे में सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह इंसाफ कायम करने का हुक्म देता है, ताकि मुसलमानों को हमेशा ये याद दहानी कराते रहो कि आपकी जिम्मेदारियों में से अदल कायम करना। तो एक नाजुक काम और अहम काम है, और एक सबसे बड़ी चीज है शरई फरीदा हम सबका। और इस मुल्क में शरीयत की, कुरान और हदीस के अहकामात की हिफाजत का भी जरिया निज़ाम क़ज़ा है, मुस्लिम बच्चियों की ईमान और इज्जत और आबरू की हिफाजत का भी जरिया है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा काम है, आप लोग इसके लिए जमा हुए और इसके लिए सोचा, फिक्र पैदा हुई, और जब एक बार फिक्र पैदा होती है तो कुछ ना कुछ रास्ते भी निकलते हैं, इंशाअल्लाह रास्ता भी निकलेगा। तो दारुल क़ज़ा के लिए उम्मीद है, मैं इसी उम्मीद पे अपनी छुट्टी पे घर आया हुआ था। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ लोग जमा हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 150 किलोमीटर का सफ़र करके, मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ से सफ़र करके मैं यहाँ आया कि ठीक है मेरी ज़ाती और मैं अपनी छुट्टी पे आया हूँ। लेकिन ये अहम काम है, अल्लाह की शरीयत को अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के बीच नाफिज करने का काम है। और अम्बिया के बेअसत का मकसद, हम नबी जितने आए हैं उनका मकसद भी निफाज़ शरीयत है, शरीयत को नाफिज करना। तो शरीयत के नाफिज करने का जो बुनियादी इदारा है वो दारुल क़ज़ा होता है। अल्लाह ताला इस इलाके में निज़ाम क़ज़ा के क़याम के राय हमार फरमाए। अगर आप लोग आपस में मशवरा कर ले, अगर ये आप लोगों के यहाँ माहौल बने तो आप एक दरख्वास्त भेजें सदर बोर्ड की खिदमत में, फिर एक कमेटी तश्कील पाएगी। क्योंकि इस इलाके में मेरे उस्ताद मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब ने मुझे हिदायत दी थी कि भाई अपने हल्के में, क्योंकि वो बराबर मिलते रहते हैं दिल्ली में, अपने हल्के में भी कोशिश की जाए। और उन्होंने ही फ़ोन किया, सब लोगों से कहा, मौलाना शब्बीर साहब वगैरह से, कि भाई आप अपने इलाके में कोशिश करें, पहले इस निज़ाम को समझे, तो बाद में होगा कि हम कायम कैसे करेंगे, अखराजात कहाँ से पूरे होंगे, ये तो बात का मरहला है। और जब हम इतने बड़े बड़े इदारे, मस्जिद की इमाम की तनख्वाह वगैरह पूरी कर लेते हैं, तो एक 20-25 हज़ार अगर इस पर भी खर्च होगा तो हम इसको नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें अगर कायम हो रही हैं तो इनकी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत